ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਕਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 27ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ अगले प्रश्न करते हैं। इस तो पहला जोड़े प्रश्न से 26 प्रश्न सीगे वो आप पार्ट 1 वीडियो के डिस्कस किए सीगे। जिन्होंने साडी वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के पिया, तुसीं उत्थों देख सकते हो। सो इत्थे अज आपां 27वें प्रश्न तो शुरू करते हैं। ये वारकाव नाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न हैगा अपना 27वां, वार विच माहौल पैदा करने लई किहड़ा अलंकार वरतिया जांदा है। तो वार दे विच माहौल पैदा करने लई अनुप्रास अलंकार है जिहड़ा ओह वरतिया जांदा है। नैक्सट प्रश्न, योद्धियां दी बहादरी दर्शाउण लई किस अलंकार की वरतों की जाती है। तो अत कथनी जिहड़ा अलंकार है उसकी वरतों योद्धियां दी बहादरी दर्शाउण दे लई कीती जाती है। इस तो इलावा वार विच होर किहड़े-किहड़े अलंकार वरते जाते हैं। उपमा अलंकार ते रूपक अलंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार तो बिना, अत कथनी अलंकार तो बिना होर जिहड़े अलंकार हैगे आ ओह उपमा ते रूपक अलंकार है जिहड़े ओह वार दे विच वरते जांदे आ। लोक वारां किन्नियां हन? 9 लोक वारां हैगियां जिहड़ियां अपने कोले है। इन्हां विचों जिहड़ियां 6 लोक वारां है ओह आदिकाल दे विच रचियां गईयां ते जिहड़ियां 3 लोक वारां है ओह मध्यकाल जां नानक काल दे विच रचियां गईयां। तां नैक्सट प्रश्न हैगा अपना, आदिकाल विच रचियां गईयां लोक वारां दी गिनती किन्नी है। जिवें आपां पहलां ही डिस्कस कर लिया कि 6 जिहड़ियां वारां आदिकाल दे विच रचियां गईयां। तो ये किहड़ियां-किहड़ियां 6 वारां? पहली हैगी है राय कमाल मौज दी वार। नैक्सट हैगी है अपने कोले टुंडे असराज दी वार, हसने महिमे दी वार। चौथी हैगी है मूसे दी वार। अगे अपने कोले हैगी आ लल्ले बहलीमे दी वार, सिकंदर इब्राहिम दी वार। ये जिहड़ियां 6 वारां ये आदिकाल विच रचियां गईयां। हाँ जी, नैक्सट प्रश्न हैगा अपने कोले, मध्यकाल जां नानक काल विच रचियां गईयां लोक वारां किहड़ियां-किहड़ियां? 3 जिहड़ियां लोक वारां ओह मध्यकाल जां नानक काल दे विच रचियां गईयां। मलिक मरीद तथा चंद्रहड़ा सूये दी वार, योद्धे वीरे पूरबानी दी वार। ते तीसरी जिहड़ी वार हैगी आ राणे कैलाश तथा मालदेव दी वार। ये तिन्ने वारां मध्यकाल जां नानक काल विच रचियां गईयां। हाँ जी, अगला 33वां प्रश्न अपने कोले हैगा, राय कमाल माओ जां कई वारी मौज लिखिया हुंदा। मौज दी वार है जिहड़ी उहदे विच किस दी टक्कर है। तो जिहड़ा राय कमाल मौज है उहदे विच चाचे भतीजे दी टक्कर दर्शाई गई है। चाचे भतीजे दी युद्ध है जिहड़ा वो दिखाया गया। कहंदे जिहड़ा राय कमाल सीगा उहने अपने भरा सरंग उहदा भरा सीगा, उहने उहदी जायदाद हड़प्पण दे लई उहदे ते कोई ना कोई दोष ला के उहनूं कैद करवाता सीगा। ते जदों वो कैद चों बाहर आया सी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਮੌਜ਼, ਸਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ किस विचकार टक्कर है। जिहड़ी टुंडे असराजे दी वार है वो राजे सारंग ते उसदे पुत्र दी वारता हैगी। उहदा पुत्त कौन सीगा? असराजा। तो ये वार है जिहड़ी ये पूर्ण भगत दी वार दे नाल मिलदी जुलदी हैगी है। तो उवें इसे वार दे विच भी की सीगा कि जिहड़ा राजा जिहड़ा सरंग दा पुत्र सीगा असराजा, उहनूं मतरेई मां दा प्यार कबूलन दे लई मजबूर किया गया सीगा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
जगह ते जाके उत्थों दा राजा बन गया सीगा ते कहंदे एक वारी उहने आपदे पिता दी किसी लड़ाई दे विच आके दोबारा मदद भी कीती सी। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा अपना प्रश्न हैगा, सिकंदर इब्राहिम दी वार विच किस दी टक्कर है? तो जिहड़ी सिकंदर इब्राहिम दी वार हैगी है उहदे विच सिकंदर ते इब्राहिम दी टक्कर है। कहंदे जिहड़ा इब्राहिम सीगा उहने किसी ब्राह्मण जिहड़ी इस्त्री सीगी उहदी पत लुट्टण दी कोशिश कीती सीगी ब्राह्मण इस्त्री दी, ते जिहड़ा सिकंदर सीगा ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ युद्ध करके ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਖੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਮਾਖੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ। हाँ जी, नैक्सट प्रश्न हैगा, लल्ले बहलीमे दी वार किन्ना किन्ना विचकार होई टक्कर दा वर्णन है? तो जिहड़ी लल्ले बहलीमे दी वार सीगी यह दो कांगड़ा राजपूत सरदार सीगे उन्हां दे विचकार पानी दे झगड़े नूं लैके होई सीगी। तो पानी करके उन्हां दी लड़ाई होई सीगी। कहंदे जिहड़ा लल्ला सीगा एक वारी उहदे देश दे विच काल पै गया सीगा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹਿਲੀਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੂਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਤੇ ਚੰਦਰੜ੍ਹ ਸੋਈਏ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਤੇ ਚੰਦਰੜ੍ਹ ਦੋ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਵੀਰੇ ਪੂਰਬਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਢਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੋਧੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੋਨਾਂ ਢਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 41ਵਾਂ, ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ?
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ 9 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 9 ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਾਰਟ 3 ਭਾਗ 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।